વર્ષા છે હાલે સડા વાંજડા મારા વિચાર માંડતા મારા જગરા ગુરુજી અગજાની રે તારે માતા સાથે કળે નથી મળે નથી એ સભા સભા અને ધનાઈ રાની રાની બોલુતી એ તમારા વિચાર हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज चालू है अभी फ़िलहाल, और जैसे ही मतलब कि 12 बजेंगे उसके बाद मतलब कि सबको खाना खिलाने के लिए लेके जाएंगे यहाँ से। और उसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो अंदर का नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हमारे आदिवासी विस्तारों में ऐसे मतलब कि पूजा साल में एक बार होती है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे जैसे मतलब कि ये चावल का आटा है। सो अभी मतलब कि गर्म पानी में भिगो के उसके बाद सारा रोटी बनाने के लिए इकट्ठा करके उसको बनाया जाता है। सो पूजा विधि ख़त्म होती है, उसके बाद सबको खाना खिलाने के लिए यहाँ पे बिठाया जाएगा। अलग अलग प्रकार के रोटियाँ ये सब मतलब कि एक नागली की रोटी है, फिर चावल की रोटी है। ये सब मतलब कि आदिवासी विस्तारों में ज़्यादा मतलब कि हुआ है। 10 बज रहे हैं अभी, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पे मेरे को हो चुका है। और भी आगे मतलब कि आप लोगों को फिलहाल ये सभी ये रसोड़ा विभाग है। दोस्तों अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये नागली की रोटी बोला जाता है। ये हमारे आदिवासी विस्तारों में ज़्यादातर जो खेती किया जाता है उसका एक छोटा सा मतलब कि बीज होता है, उसमें से ये नागली की रोटी बनती है। ये खाने में बहुत ही अच्छी रहती है, हेल्दी फूड है। और ये एक रोटी खाने में पूरा दिन की मतलब कि एनर्जी मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट ये सब मतलब कि न्यूट्रिशन इसमें से मिल जाते हैं। सो बहुत ही बेटर है, मैंने भी इसको खाया है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और तो फ्रेंड्स अभी मतलब कि यहाँ पे जो पूजा विधि रखी गई है, जहाँ के की सन मतलब कि डॉटर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये मतलब कि पूजा विधि रखी गई है तो उनको कितनी नॉलेज है इसके बारे में, और आगे मतलब कि ये नॉलेज शेयर करना चाहेंगे कि उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी इनसे बात करके देखते हैं। सो कैसे हो आप? बस बढ़िया। और ये मतलब कि ये पूजा के बारे में आप कुछ जानते हो? मुझे बस ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन उतना पता है कि ये हमारे लिए वो खेतों में जो गेहूँ और वो सब उगाते हैं उसके लिए पूजा होती है। तो ये माता हमारी यही अनाज की देवी है। हाँ ये बात तो सही है, हम लोग अनाज को देवता मानते हैं। लेकिन ये मतलब आपको पता है कि क्या चीज़ मतलब कि किस वजह से हम लोग मतलब कि इनको देवी देवताओं में मतलब कि स्थान दिया गया मतलब है? पूरे साल अच्छे से हमें फसल मिले और वो सब उसके लिए हम ये सब करते हैं। मतलब कर्नाटक आप में मतलब जानते हो कि मतलब कि क्या ये
ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। इनको मतलब कि पता है जो मतलब कि मैं इतने दिनों से मतलब कि रिसर्च कर रहा हूँ और वहाँ से मुझे जानने को मिला है कि जैसे कंसेरी देव है, फिर बगला देव है, वो सब के बारे में हम लोग ने मतलब कि जाना है। सो सर से बात करते हैं। सर, आपका क्या राय है इसके बारे में? थोड़ी सी हमें मतलब दर्शकों को बताइए। इसके लिए तो अभी क्या कंसेरी क्या है, ये घर में जो भी तकलीफ वगैरह रहते हैं, आदि व्याधि उपाधि सब घर से दूर हो जाती है, ले कंकास वगैरह निकल जाता है। और बस ये जो भी फसल करते हैं ना वो उसकी पूजा करते हैं, जैसे धन धान्य भरपूर रहे घर में। बराबर। मतलब ये पूजा करने से हम लोगों को ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये पूजा करने से हमारे जो भी मतलब कि खेत खलियान है उसमें मतलब कि बरकत होता है। इसके वजह से हम लोग मतलब कि ये पूजा करते हैं और हम देवी देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। सर, और आप कुछ बताना चाहेंगे? बस ज़्यादा जानकारी तो अभी ये क्या वडील तरफ से चली आ रही है ना प्रथा, तो अभी हम भी ये अभी पहली बार ही अभी ये हमारे घर में, वैसे तो पहले रखा था लेकिन हम छोटे थे जब, अभी बहुत साल हो गए बाद में ये हुआ अभी, तो ये कर रहे हैं अभी। तो आप मतलब कि हमारे जितने भी आदिवासी भाइयों हैं उनसे क्या मतलब कि बताना चाहेंगे? बस ये घर में करना चाहिए, इससे घर में विकास होता है। कोई भी मतलब कोई भी तकलीफ रहती है वो निकल जाती है घर में से। हाँ, ये भूत बला पिशाच वगैरह बाहर का कुछ भी टोना टोटका ये सब मतलब कि यहाँ से घर से मतलब कि निकल जाता है। सो फ्रेंड्स, सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। आगे का शूट हम लोग अंदर जाके शूट करेंगे। सो वहाँ पे कैसी मतलब कि विधि किया जाता है उसके बारे में मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे हम लोग शूट करेंगे। सो चलते हैं हम लोग घर के अंदर। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये मतलब कि आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मावली की जैसे कंसेरी माता की कैसे पूजा होती है। ये सब मतलब कि विधि में यूज़ होने वाले सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सो देख सकते हैं आप मतलब कि अलग अलग, ये ज़्यादातर पूजाओं में जो नेचर से मिला जाता है वही चीज़ इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मग है, फिर कटहल में जितने भी मतलब कि है उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो चावल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। दूध, पानी, तुलसी, ये सभी का मतलब कि यूज़ किया जाता है। और जितने भी मतलब कि आदिवासी भाइयों और बहनें हैं वो सारे के सारे एक विशेषता ये है कि जितना हम लोगों को प्रकृति से लेना चाहिए उतना ही वहाँ से लेते हैं। बाकी जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा कोई यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। सो सभी को मेरे तरफ से एक ही संदेश है कि आप जितना मतलब कि प्रकृति से ले रहे हैं उतना ही आप मतलब प्रकृति को देने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जो मतलब कि वादन आप मतलब कि देख रहे हैं, ये वादन हमेशा नेचर से लिया हुआ सारा इंग्रेडिएंट को यूज़ करके बनाया गया है। और जैसे जैसे मतलब कि पूजा विधि चालू होती है उसी में मतलब कि ये बजा के एक कथा की तरह बताया जाता है कि कंसेरी देवी का कैसे पूजा होती है। ये हमारे महाराज है। महाराज हम लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मतलब कि कंसेरी देवी के बारे में ज़्यादा मतलब कि इनसे ही जान सकते हैं। सो डायरेक्टली हम लोग महाराज से मिलते हैं और उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मतलब कि महाराज से थोड़ी सी हम लोग बातचीत करते हैं और महाराज से ये माता के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सो महाराज કેમ છો? મહારાજ, આપણે પૂજા વિધિ આજના દિવસમાં જે પૂજા વિધિ થઈ રહી છે એમના વિશે થોડું તમને પ્રકાશન આપશો? ये पूजा आदिवासी લોકો આપણે કોંકણી ભાષા કોંકણીમાં આદિવાસી આ અન્ન દેવી ધન દેવી કુળ દેવી આ કંસરી માતા
આ કહેવાય છે. આને વગર તો કોઈને ચાલતું નથી. કોઈ રાજા પ્રજાને બી નહીં ચાલે, કોઈને ચાલે નથી. તો એની આપણે પૂજા કરતા છે. આ પૂજા કરતા એવા મને હવે ઉંમર થઈ હોય મારી, હવે 50 વર્ષની કદાચ થયેલી હોય ઉંમર રાશે. આ કંસરીની આ પૂજા કરું. પછી ડોંગર માવલી એટલે અંબાદેવી કહેવાય, એની પૂજા કરું છું. એક બીજી દેવી કુળદેવી આવે કુટુંબની, તેની પણ પૂજા કરું છું. આ 3 દેવીની કથા હું કરી શકું આપણે આદિવાસીમાં. એને વગર કોઈને ચાલતું નથી. એટલે અહીંયા આજ બધી ચાલતું છે ને આ ચલાવવું જોઈએ અને કોઈને બી આ મગજમાં ઉતરવું જોઈએ. આપણી પરંપરાઓને સાચવવા માટે કંઈ કહેશો તમે? સાચવવા માટેનું આપણે આ બધું સાચવવા માટે તો આપણે એવું કે આ બધું નાશ નહીં થવું જોઈએ. નાશ નહીં થવું જોઈએ એને માટે આપણે એ બધું આ કરીએ. હા, આ કંસરી છે તો આપણે એને આ ભોજન બનાવીએ, એને બાળી નાખવાનું નહીં. એટલે બાળી નાખે તો એ આપણે પાછી નહીં રહી. હા, કંસરી એને મતલબ જે આપણે અનાજને બાળી નાખીએ તો એનાથી મતલબ કે આપણી જે દેવી દેવતાઓ છે એમને મતલબ કે તકલીફ થાય. એટલે આપણે પાછી નહીં રહી. અને લક્ષ્મી છે, લક્ષ્મીને બી આપણે સારી રીતે રાખવાનું. સારી એટલે એને બી અડકવાનું કેવી રીતે, હાથ પગ ધવ્યા વગરના અડકાવવાનું નહીં. આ લક્ષ્મી કહેવાય. હા, તો આપણે પણ લક્ષ્મી બી રહી અને આ અનવીર કંસરી બી રહી. બધી રીતે આ મુખી જનાવર છે, ગાય છે, ભેંસ છે, એને બી આ મુખી જનાવર કહેવાય. એટલે આપણે પાસે માંગી ખાઈ નથી. એને ચારા બી આપવું જોઈએ, એને પાણી બી આપવું જોઈએ. તો એને બધું થાય. એ માંગી ખાઈને મૂકી જનાવર કહેવાય. એટલે એને આપણે ઓછું રાખીએ ખાવાનું ને આપણે એનું ઘણું દૂધ આપણે એ કરીએ તો ક્યાંથી આપવાનું. એવું મારી વિનંતી છે. બસ. તો થેન્ક યુ. તમે કંઈ सो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब कि जो पुराने महाराज है इनसे थोड़ी सी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये विधि का सही मतलब कि क्या विधि का सही रीत रिवाज क्यों मतलब कि मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे. सो महाराज કેમ છો? હા સારું છે. તો મહારાજ આ પૂજાનો મેન મકસદ શું છે? હું છે આમાં શું છે, આ કંસરી છે, કુળદેવી છે, હા, અન્નપૂર્ણી દેવી છે. એને વગર ચાલે નહીં ચાલે. એને બાળી નાખે ચોળી નાખે નહીં તો એ નાહી જાય, કંસરી નાહી જાય. એને માવજત કરવું પડે. બરાબર. આપણે ગમે ત્યાં ખેતરમાં કે ગમે ત્યાં દાણા પડે ને તે પણ વીછી લાવવાનું. આમ જોહારીને વીછી લાવવાનું. તો આપણે પાછી અન્ન ધન રહે. પૈસા ટકા કે ગમે તે ગાય છે ને આ બોલે નહીં કે કંઈ નહીં. એને ચારા પાણી બધું વ્યવસ્થા કરવું પડે. હા, પણ આપણે જે પૂજા વિધિ કરીએ છીએ પૂરે મતલબ જે વિધિ થાય છે એ પ્રકૃતિને ખુશ કરવા માટે કરીએ છીએ ને? ખુશ કરવા માટે. બરાબર. હા, તો એનાથી ફાયદો કંઈ ફાયદો આવે ને. આપણે અન્ન ધનમાં પૈસા ટકામાં અનાજ બધું ખેતીવાડીમાં કે ઘર બારમાં બધું સુખ શાંતિ મળે. સુખ શાંતિ મળે. એટલે મતલબ કે આપણને ઘરનું સુખ શાંતિ અને હા પૈસા ટકામાં બધું ટકાવારી છે. બરાબર. આની પૂજા કરે તો કંસરીની. મતલબ દેવી દેવતાઓ ખુશ રહેશે તો જ મતલબ કે આપણને એનો બેનિફિટ મળશે. એમ એ આપણી મદદ કરવા માટે સામેથી આવશે. એનાથી આપણેથી એ મદદ કરે ને તો આપણેથી દેખાય તો નહીં પણ આખે ઘર બારમાં ખેતીવાડીમાં કે અન્ન ધનમાં બધેમાં બરકત આપે, સાથ સહકાર આપે છે. આપે. હા, સાચી વાત છે તમારી. થેન્ક યુ. બીજું કંઈ કહેવા માંગો છો તમે? આ જે પૂજા વિશે કંઈક અમે નથી જાણતા, અમારા વ્યુઅર્સ નથી જાણતા, તો તમે એવી કોઈ જાણકારી આપવા માંગો છો કે જે અમારા વ્યુઅર્સ સુધી પહોંચવી જોઈએ? અચ્છા, આનું કંઈ મંદિર કે એવું કંઈ ખરું? આપણે જે મંદિર ને એવું કશું નથી ને? આપણે
કંસોરી હા હા આ આપણે આ દેવી દેવતા છે ને, હા આ દેવી દેવતા છે, આ આખું વર્ષ આપણા ઘરમાં કોઈ પણ નવું પાક હા આવે હમ. તો પેલા આને ચડાવે, પછી ઘરમાં ઘરમાં પ્રવેશ રજા લેવાની. હા. મતલબ હા બધી જેટલી વસ્તુ બરાબર બરાબર હા 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 આપણે ખાવાનું બધું ચાલુ થાય નવું. બરાબર આ સુધીનું કંઈ ખવાય નહીં. હા હા એવું છે બધું. આ તા- કંચન એવું કરવાનું. हाँ હા ओके थैंक यू सो फ्रेंड्स पूरी नाइट ये ऐसे ही मतलब कि पूजा करना पड़ता है. सो इसके वजह से मतलब कि कंटिन्यू आधे आधे घंटे में यहाँ पे मतलब कि चाय ये सब मतलब कि महाराज को देते रहना पड़ता है, क्योंकि ये कम से कम 8 से 9 घंटे की कंटिन्यू विधि चालू होने वाली है. सो फ्रेंड्स अभी मतलब कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाता है. जैसे जैसे मतलब कि पूजा स्टार्ट होती है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा. अलग अलग मतलब कि ये डांगी भाषा में पूजा होती है. सो आप लोगों को इतना मतलब कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब कि इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी डाल दूँगा, क्योंकि ऐसी विधि बहुत कम जगह पे देखने को मिल रही है. क्यों अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे ऐसे कोई ज़्यादातर बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये मेरा कंटेंट यही है कि मतलब कि भगवान की तरफ हम लोग क्यों मतलब कि आजकल मतलब कि भूलते जा रहे हैं. सो अभी ये सभी मतलब कि हम लोग चीज़ के बारे में और जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि इससे होने वाले फ़ायदे और हम लोग सब चीज़ को आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे. सो ये कंसेरी देवी हमेशा हमारी अनाज की मेन देवी देवता है. सो हम लोग इसके बारे में सही से हम लोग इसके बारे में हम लोग बताते रहेंगे. सो फ्रेंड्स कंसेरी देवी के बारे में हम लोगों को डिटेल में महाराज बताएंगे. हम लोग महाराज से पूछते हैं कि ये कंसेरी देवी का क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी महाराज से जानकारी लेते हैं. महाराज તમે કંસેરી દેવી વિશે થોડીક જાણકારી આપો ને. હા હા આ કંસરી છે ને હા આ પ્રગટ થઈ હા એને પણ હું થોડુંક કહી દઉં. મતલબ કંસેરી દેવી આપણે મતલબ કે કેવી રીતના આપણા સમાજમાં આવી છે એના વિશે પ્રકાશ. એને વિશે આ કંસરી છે આ પ્રગટ થઈ. હા કાં થઈ પ્રગટ? આ કંસરી દેવ દેવતો એટલે મહાદેવ બરાબર અને શંકર પાર્વતી હા એને નાવણે પર હા આ કંસરી પ્રગટ થઈ. બરાબર એટલે કંસરીનો ધરતી માતા માય છે બરાબર ને પાનદેવેના એના પિતા છે. ધરતી માતા માતા ને પાનદેવેનો પિતા છે પિતા. ત્યાં એ પ્રગટ થઈ તો આ દેવ દેવતો આ વિચારણા કરી કે અહીંયા પ્રગટ થયેલી છે અને આ સુરુષ્ટિમાં મંજ્યા પડેલા છે, ઘણા મંજ્યા છે, જાતવાના મંજ્યા છે. હા તો આમાં મંજ્યા છે, કુંકણા છે, કુંકણા પટેલ છે, ધોળિયા પટેલ છે, નાયકા છે, દુબળા છે, આ બધા છે. પછી આ બધો સિટીમાં છે. કોઈ રાજા પ્રજા છે, કોઈ ઘાંચી મોચી છે, તેલી તાંબોળી વાને બામણ છે, આ બધા છે. તો એ લોકોએ વિચાર કે કોઈ બી આવતે તો આ કંસરી તેને અમે હોંપી દેતે. બરાબર મહાદેવ દેવતો કહે, હા મહાદેવ મતલબ કે મહાદેવ કહે. પછી એને કેમ કરી બોલાવ્યો એમ. હવે રાત થઈ ગઈ, રાત આપણે હોઈ ગયા. હા પછી સપના ગયા. સપન એ લોકોએ દેવ લોકોએ સપન આપ્યું ત્યારે રાતના ઊંઘમાંથી જાગી ગયા. એ સપનું હાનું આવ્યું વિચાર કરીને એ લોકોએ મનમાં વિચારી લીધું. પછી સવાર થઈ ગઈ, ઉઠ્યા, નાહી ધોઈને વિચાર કર્યા કે આપણે જવું છે. ક્યાં જવું છે? આપણે આ દેવ દેવતો રથે છે ત્યાં જવું છે. બરાબર સપના આપણે રાખેલા છે. હા મહાદેવજીને ત્યાં જવું. એટલે સવારમાં એ લોકો ચાલ્યા, આ સિટીના માણસ નીકળી ચાલ્યા
રાજા રાજવટ છે, ઘાચી મોચી છે, તેલી તાંબોલિયા વાણિયા મામના છે, એ લોકો ગયા મહાદેવજીને ત્યાં જય ઊભા રહ્યા, સલામ થઈ ને તે પૂછ્યું કે તમે આવ્યા તો ચાલો મારે નાવાને પર શું પ્રગટ છે તે તમે ચાલો તેને તમે વળખો. લઈ ગયા તો વળખાડે તો એ લોકોને વળખાયું નથી. તે લોકોને એ તમને નહીં વળખાય, ઓળખે ત્યાં સુધી છોડું નહીં, કે તમે બેહો. તો એને બેહાડી દીધા એટલે એને છોડે નહીં. આ ભંગી લગી ગયા, એને તરસ લાગી, ભૂખ લાગી, પણ અમને છૂટી કરી એમ કહી, પણ આ મહાદેવજી છોડે નહીં. હા, પછી આપણે ગામડાનો આદિવાસી લોકો, આ ગામડામાં આ ધોળિયા કોંકણા છે, ધોળિયા પટેલ છે, નાયકા ડોળા છે, આ બધા વિચાર કરી કે રાજા પરજા ગયેલા છે છતાં હું આપણે પણ જઈએ. એ લોકો પણ સવારના તૈયાર થઈને ગયા. પછી મહાદેવજીને સલામ કર્યું. પછી મહાદેવજી કે તમે આવો, મારે નાવણે પર શું છે તે ચલો તમે ઓળખો, ઓળખી આપો. મને ઓળખી આપે તો તમને છોડા, નહીં તો એ રાજા પ્રજાને નથી ઓળખાયું, એ પણ તમને બી નથી છોડું. એટલે વિચાર કરવા લાગ્યા કે શું હેદાર કરવા. પછી મહાદેવજી લઈ ગયા. પછી બતાવી તથા જાતવાનીની કંસરી ત્યાં પ્રગટ થયેલી. આ જેવો છે તેવી પ્રગટ થયેલી. નાંગલી છે, વરઈ છે, બરડી છે, કોધા છે, હરી ઘોસાળી છે, કડા છે, જીરું છે, કલમ છે, બંગાળે છે. આ ત્યાં પ્રગટ થયેલી એટલે આ લોકોએ ઓળખ્યા આપણે વાળા. પછી બતાવે આ બધું કઠોળ છે, અડદ છે, મગ છે, તુવર છે, ચોળી છે, વાલ છે, ચણા છે, વટાણા છે, આ બધા ઓળખી ગયા. પછી આ વાડી છે, આ વાડી બધી જેટલી વાડી છે આ બધી ફળફળાતી વાડી, આ બધી આની અંદર મતલબ કે ગોઠવવામાં આવેલા છે. હા. એ વિધિના હિસાબે આપણે મતલબ કે ગોઠવેલી છે. એ લોકો ઓળખી ત્યારે પછી બરાબર તમે ઓળખી તો જા. પહેલાંને આ રાજા પ્રજાને છૂટી કરી દીધી, જાઓ તમારું આ ખેતીવાડીનું તમારું નહીં મળે, કંસરી તમારી નથી, તમે જાઓ સિટીમાં રહેજો. અને તમે ગમે તેમાં તમે દુકાન માંડો, તમે દુકાન, અને ત્યાં આ લોકો કોઈ વેચવા આવે છે એને પછી તમે જરાક વધારી લે, કોઈ પાસે લૂંટી લે, તેમાં તમારું નસીબ નીકળે. તો તમારું ખેતીવાડીનું નસીબ ને તમારું પૈસાનું નસીબ, તમને લક્ષ્મી રહે, તમારી લક્ષ્મી ઘટે નહીં. એવું કરીને એ લોકોને છૂટી કરી દીધી. એ પછી નીકળી ગયા. પછી ત્યાં રહ્યા આ કુંડી પટેલ, ખડિયા પટેલ રહ્યા. એ લોકોને કહે કે આ તમે લઈ જાઓ. એને એટલી માવજત કરવાનું કે આ લઈ જાને મૂકી દેવું, તમારી જમીન છે. આ જો આવા વરસાદ પડે તે દાડે એને બધું બિયારણ આપણે કાઢવાનું, ત્યાં દીવાદીપટ કરવાનું, તેને પૂજાપાઠ પહેલી કરવાનું. પછી આ ખેતરમાં દાણા બધા લાખવાનું બરાબર માવજત કરીને લાખવાનું. પછી બરાબર નીકળે છે પછી તમે આ રોપણી કરીને પછી પાક આવે છે ત્યારે એને કાપીને કરવાનું. પછી દેવખળી એટલે ખળીમાં એકઠી કરવાનું, ત્યાં બરાબર એકઠી કરીને એમાં બળદ જોડવાનું. કયા બળદ જોડવાનું તે બળદને આ પગથી આ બધી છૂટી થાય. હા એમ એટલે બરકત આપે, ત્યાં બરકત આપે. બસ પછી ફરી આ આપણે ઘેરમાં ભરવાનું, આ કોઠી પાલા ભરવાના. તેમાં કેવી રીતે માવજત કરવાનું તે બૈરાલો, તેમાંથી કાઢવાનું. ત્યારે એક ચીપટી દાણા પાછા જુવાર કરીને છોડવાની. આ ભરતું રહેજો પણ ઘટવાનું જોઈએ નહીં. પછી અહીંયા લાવવાનું, પછી આ બધું એ ખાંડવાનું, બધું આ એ કરવાનું, પછી દળવાનું, પછી રોટલા બનાવવાના. તે રોટલાને બાળવાનું નહીં. રોટલા બળી જાય તો એના કંસરીના આ આંગળા બળી જાય. અને આ જે આ બાળી નાખે તો આ શરીરને આ બધું ઠીપકા પડી જાય. એને રોટલાને કાણા રાખવાનું નહીં. એટલે આ એવી બધી નુકસાન એની થઈએ તો પછી આપણે પાઈ નહીં રહીએ. પછી એ નાહી જાય એટલે કંઈ રહે જ નહીં. આ જાતી રહી એટલે બધું જ લઈ જાય. હા, પૈસા બી લઈ જાય. પછી એને સાથે ગાય ભેંસ
એને બી લઈ જાય. જાતા જાતા ગમે ત્યાં મૂકતા દ્વારકામાં નાહી જાય. દ્વારકામાં નાહી જાય એટલે એવો ભગતને બોલે કે અમારી ઘરમાં કંઈ મળે ને, અનાજ પાણી નહીં મળે, પૈસા ટકા નહીં મળે, ગાય ભેંસ નહીં મળે, શું થયું? ત્યારે ભગત લોકો કહે કે તમારે ઘરમાં કંસરી નાહી ગયેલી છે, તો તેને વાળવું પડે. ત્યારે આ બધું સામગ્રી મેળવીને ભગતને બોલાવીને આદિવાટોપટ કરીને આ કથા ચાલુ કરવાની. ત્યારે આ હમણાંથી 8 વાગ્યાથી તો સવાર 8 વાગ્યા સુધીની આ કથા પૂરી થાય. ત્યારે સવારના એને આપણે લાવીએ ત્યાંથી અહીંયા બોલાવીએ, ત્યાંમાં પછી આ બરકત આપને મળે. बस राम राम. थैंक यू. तो ये फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल मतलब कि जो नया वाला सेक्शन जो चालू हुआ है उसमें चावल की रोटी बनाई जा रही है. जितने भी मतलब कि तय लगाए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे चावल की रोटी अभी फ़िलहाल चल रही है. सो उससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो नागली की रोटी थी. सो अभी फ़िलहाल ये सब मतलब कि सो हाथ से बनाया जाता है ये रोटी. रोटी बनाने का अलग अलग तरीका है. जो घर पे जो रोटी बनती है वो पूरा तवे पे मतलब कि आछा रोटला बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हाथ से बनाया जाता है रोटी पूरा. और आप देख सकते हैं कि पूरा जितना भी रोटी बनाई जा रही है सो ये पूरी गोल रोटी बन रही है. आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सभी के हाथ में लगता है एक जादू की तरह. जितनी भी रोटी बन रही है पूरी गोल रोटी बन रही है. आप देख सकते हैं इसका सारा का सारा शेप एक जैसा सब आ रहा है. सो ये ऐसा जादू सिर्फ हमारे आदिवासी बहनों में ही देखने को मिलता है. કેટલા વાગ્યા સુધી આપણે આ રોટલી ને 12 વાગ્યા સુધી મતલબ કે કન્ટિન્યુ રોટલી બનાવે. એના પછી મતલબ કે કેટલા વાગે જમાડે ને કેટલા લોકો 12-1 વાગ્યા સુધી બનાવે ને અહીંયા મતલબ કે કેટલા લોકોની ગણતરી છે કે આજના જે પ્રોગ્રામમાં જમશે? 100-150 માણસ 100-150 જેવા 200-300 થઈ છે. બરાબર. મતલબ આ બધાને પહેલેથી ઇન્વિટેશન આપવામાં આવે કે? અચ્છા, મતલબ કે જેટલા લોકોને ઇન્વિટેશન મળેલું હોય તે લોકો જ આવી શકે કે કોઈ પણ આવી શકે? કોઈ પણ આવી શકે. दोस्तों ये अच्छी बात है कि यहाँ पे बिना इनविटेशन के भी आप मतलब कि आओगे तो आपको यहाँ पे मना नहीं किया जाएगा. सभी को अपना मन भरने तक यहाँ पे खिलाया जाएगा. वैसे भी हमारे आदिवासी विस्तारों में एक चीज़ तो अच्छी बात है कि आपको अगर यहाँ से भूखा तो नहीं जाने देंगे. आप अगर एक बार विज़िट करने के लिए आए आहवा, डांग और ये नवसारी विस्तार में ज़्यादातर हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वो यहाँ पे वसवाट करते हैं. सो चलते हैं आगे, हम लोग मतलब देखेंगे और भी